फॉर्मेशन बारे गल कीती सी, है ना। तो हुण लिखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो पहला लिखो नंबर 1, इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, it is a kind of disturbance which travels through a medium due to repeated periodic motion of the vibrations of the periodic vibrations of the particles of the medium. दूसरा लिखो ड्यूरिंग वेव मोशन both energy and momentum are transferred. Number 3, mechanical wave motion can propagate through a medium which possesses properties of elasticity and inertia. Elasticity and inertia. And fourth one, during wave motion the direction along which both energy and momentum are transferred is called direction of propagation. Both energy and momentum are transferred is called direction of propagation. Next point. The phase of vibrating particles along the direction of propagation decreases. Next,
the velocity of wave depends on nature of medium and its frequency is independent of medium. But its wavelength is also dependent on medium, nature of medium. मतलब ये सारा ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ. But its wavelength also depends on nature of medium. नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट बना लियो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव is always equal to frequency of source and during wave motion ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ. frequency of vibrating particles is always equal to frequency of wave. तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ये याद रख लेने तुसी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ च भी इन्हां दे नाल टॉपिक्स आ सकते हैं थानू. हुण बेटा लिखो हेडिंग पहला नोट कर लियो फिर हेडिंग लिखते हैं. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. सिंगल वेव is always called, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, is always called displacement wave or traveling wave or progressive wave. ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट वेव भी कह देने आ, प्रोग्रेसिव वेव भी कह देने आ, ट्रैवलिंग. क्योंकि कल्ली वेव जिथे तुहानू कोई कहे कि वेव एग्जिस्ट हो रही है दा मतलब क्योंकि उत्थे एनर्जी ने अगे वधना, मोमेंटम ने अगे वधना, इस करके इनू प्रोग्रेसिव वेव कहने आ. सो प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्को ही मतलब. हुण लिखो हेडिंग equation of displacement wave. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰ. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ
ऑसीलेटरी मोशन, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ऑसीलेटरी मोशन 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसीलेट ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ R ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਸੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ x ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? तो देखो, वेव मोशन है कि जदों इक्को टाइम कलैक्टिवली मीडियम दे पार्टिकल्स ऑसीलेट हो रहे, तो आप जदों फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वाले टॉपिक कीते, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਵ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 1D ਹੈ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਵਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? 1D ਮੋਸ਼ਨ, ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1D ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਇਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਚ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਐਂਡ ਛੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। तो ये जो आप आ वाला उते टाइम लिया सीगा टी, फॉर्मेशन वाले केस च ना, केरला कूटला वाले नहीं समझ लगनी, तेनू भी लगनी, जलंधर वाले आई नहीं ना। तो हुण देखो, आ जिहड़े पार्टिकल सीगे, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਵ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 है। दूसरे दी मैक्सिमम है, तीसरे दी नेगेटिव मैक्सिमम है ना। अच्छा, हुण असी इदां दी इक्वेशन बनाना चाहते हैं कि पहले पार्टिकल दी, दूसरे दी, तीसरे दी, चौथे दी, हर पार्टिकल दी असी किसी भी टाइम ते की पोजीशन है दस सकीए। हुण
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ 1 2 ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਬਈ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ x ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ origin ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, x0 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ origin ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x1 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, x2 ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਰਮ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ x ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ x y ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਸਰ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰੂਗੇ, ਤੋ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ x ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, y ਐਕਸਿਸ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ तो ਉਹਦਾ x ਕੀ ਹੈ, 0। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ x0 ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, तो ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, y। ਹੁਣ y ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। तो y ਕੀ ਦੱਸੂ ਸਾਨੂੰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ x ਔਰ तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 0t, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ origin ਤੇ ਹੈ, मतलब पहले नंबर वाला। तो जे मान लो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ x1, it means ਇਹ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ऑसिलेशन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ t। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਡਰੈਸ ਹੈ कि वेव मोशन दे दौरान किसे टाइम ते केड़ा पार्टिकल मीन पोजीशन तो कितनी दूर है।
तो केड़ा पार्टिकल x तो पता लगना, किस टाइम ते इथों पता लगना, मीन पोजीशन तो कितनी दूर है वो आ दसना उन्हें। तो y डिस्प्लेसमेंट है कि वेव मोशन के दौरान वाइब्रेट हो रहे पार्टिकल दी, पर केड़े पार्टिकल दी है y वो x की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो ये मोटे तौर पर इन्हूं दिमाग च बसा लेना। हुण एक होर गल देखो, जदों असी फॉर्मेशन वाली गल कीती सी तां असी 5 पार्टिकल्स लैके सारी डिस्कशन की सी। तो जदों पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं तो सानू याद है कि असी वाइब्रेटिंग पार्टिकल किस वक्त कित्थे है इनू असी डिस्प्लेसमेंट दी टर्म च भी दसदे हैं, एंगल दी टर्म च भी दसदे हैं, जिन्हों फेज कहने हैं। तो अगर थोड़ा पार्टिकल ऑसीलेट होना शुरू होया और हैगा मीन पोजीशन पे है तो असी कहने हैं भी ਇਹਦਾ फेज 0 डिग्री है। जदों वो एक्सट्रीम ते पहुंच गया असी कहने ਉਹਦਾ फेज 90 डिग्री है। जदों वापस मीन ते आ गया 180 है। जदों लेफ्ट एक्सट्रीम ते चला गया तो जदों वापस मीन ते आ गया। और थानू याद होएगा कि एट टाइम कैपिटल टी जदों आ सिचुएशन बनी सी तां ਇਹਦਾ फेज सीगा 0 डिग्री और ਇਹਦਾ सी 360 डिग्री। और ये दो पार्टिकल्स जेड़े है इन्हां च दूरी कितनी सी, दूरी डिस्टेंस एक वेव दे बराबर, एक वेव दे बराबर। और एक वेव की दूरी नू कहने हैं, लंबाई नू कहने हैं वेव लेंथ। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी गल याद रखनी है कि +2 च भी लोड़ पैंदियां गल्लां दी कि अगर किसी मीडियम एक वेव ट्रैवल कर रही है और उस मीडियम के अंदर दो पार्टिकल्स की दूरी एक वेवलेंथ के बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है दूरी। हुण वेवलेंथ का सिंबल तो लैम्डा वा, जिहड़ी दूरी है इंग्लिश डिस्टेंस कह दिंदे आ, पर इत्थे असीं उहनूं टैक्नीकली की कहना, पाथ डिफरेंस। की कह देना, पाथ डिफरेंस। टर्म्स ही है, जिद्दां एंगल है उहनूं असीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दिंदे आ सर्कुलर मोशन च, ते जदों SHM पढ़दे आ तां फेज कह दिंदे आ। तो उसी तरह नाल आ जिहड़े दो पॉइंट्स है इन्हां दे विचली दूरी नूं असीं की कहता, पाथ डिफरेंस। ਇਹਦੇ और ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਥ डिफरेंस कितना नजर आ रहा, ਇੱਥੇ लैम्डा नजर आ रहा पाथ डिफरेंस। ਤੇ जद कि फेज डिफरेंस की नजर आ रहा 360 डिग्री। पर ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, फेज ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਪਾਈ रेडियन। ਇਹਦਾ मतलब वेव मोशन के दौरान जदों भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होएगा फेज डिफरेंस 2 पाई होएगा रेडियन। ठीक है। अच्छा हुण अगर इन्हां दोनों नूं छड्ड के आपां इत्थे आ जाइए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, हुण आ पाथ डिफरेंस जिहड़ा वा, पाथ डिफरेंस अगर मैं इहनूं x कवां ਤਾਂ फेज डिफरेंस की कवांगे 5 सिंबल, क्योंकि इत्थे x की वैल्यू कितनी है ये सानू नहीं पता। ये लैम्डा के बराबर हो भी सकती, घट भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, कुछ भी। तो इसी तरह फेज 5 है। हुण फेज और पाथ डिफरेंस का रिलेशन की बनाया सी आपां कि यूनिटरी मैथड कि जे फेज डिफरेंस है 2 पाई तो फिर पाथ डिफरेंस की होना लैम्डा। जे फेज डिफरेंस होए 1 तो पाथ डिफरेंस की हो,
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ फाई ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर लैम्डा बाय 2 आही बनेगा कि नहीं। अब पता लगा कि जे मीडियम दे विच दो पॉइंट्स दे विच फेज डिफरेंस है सॉरी फाई तो पाथ डिफरेंस कितना होना लैम्डा होना वा। पर जे फेज डिफरेंस फाई है फिर पाथ डिफरेंस की होना लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। या उल्टा कर लो मतलब जे फेज डिफरेंस पता तो पाथ डिफरेंस निकल आओ, जे पाथ डिफरेंस पता तो फेज डिफरेंस निकल आओ। तो उहदे लई आ एक फार्मूला है। तो हेडिंग लिखो, ये सारा रफ या नोट कर लेना। तो हेडिंग की लिखना, ये हेडिंग लिखिया ना, ये अंडर हेडिंग लिखना क्योंकि इन्हें यूज होना होगा नोट करके। तो आ नोट के अंडर आ सारा रफ या बना लो जितनी समझ आती पई है ना, ताकि पता होए एक्चुअली यार रिलेशन सानू याद रखना पैना। रफ या नोट कर लो, ये सिर्फ थोड़े लिए है। सर 0 to 360 नहीं होगा वहाँ पे कि मतलब 360 आपने पहले लिखा है, 0 नहीं आएगा वहाँ पे 0 ही। तू तो केरला नहीं गया है नहीं सर 1 to नहीं वो फॉर्मेशन वाली देख काट खट कर ओथे पहुंच जा हम जेडी मर्जी ट्रांसवर्स के लॉन्गिट्यूड में। क्योंकि वेव जा रही है इस तरफ, तो जो वेव इस तरफ जा रही है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मतलब 360 ਦਾ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋ। ये सर वो ट्रांसवर्स की इतने ताई तो वो बिल्कुल ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो सर उसमें सीधी बनती है ना, ਕਿਹਦੇ ਚ सीधी बनती ट्रांसवर्स में ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ लैम्प पे। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ
ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਸ 2 ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਚ ਵੀ। phase difference and path difference। तो फिर आप वाला नोट करना, इको चीज ही है। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਈਆਂ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਆ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਕੀ ਨੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 10-12 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ? ਟੀ ਗਾਰਡਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਘੁਮਾਏ ਉੱਥੇ, ਟੀ ਗਾਰਡਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਦਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਬਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਦੂਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕੇਰਲਾ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਡਰੂਮ ਔਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸੀਰੀਅਸ ਟੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ BMW ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ BMW ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ BMW ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ, ਰੇੜੀ ਖਿੱਚਣੀ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਬੀਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੋਏ BMW ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੋ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਰੀ ਸਪੂਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਵਾਤਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ 5 ਘੰਟੇ ਲਵਾਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਬਸ ਕਿਆ ਸੀਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਬੱਕਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5-7 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਬੱਸ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਜਾ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤੇ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਖਾਇਆ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼। ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਫਿੱਕਾ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਖਾਓ, ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਤੀ 3 ਮਸਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਧਰ, ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ, KFC ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਅੱਜ। ਉਹ ਮਸਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਨੇ, ਉਸ ਚ ਵੀ ਆਲੂ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਏ। ਆਟਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਚਲੋ ਲਿਖੋਗੇ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ? हाँ, तो अगर फेज डिफरेंस दिता होए पाथ दिता होए फेज डिफरेंस फाइंड आउट होना इहदे नाल। अच्छा दूसरी गल नोट करो, इधर देखो आ जिहड़ी वेव है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ along the direction of propagation phase decrease ਹੁੰਦਾ, तो ਇਧਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ 360 ਡਿਗਰੀ 270 ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਵ, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। तो लिखो कंसिडर a progressive wave of frequency nu wavelength lambda be propagating along x-axis with velocity v। तो जिस वेव की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? v is equal to ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्योंकि सिंगल वेव ट्रैवलिंग वेव है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ, ਹਨਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਵ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਵ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अलग-अलग टाइम पे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि उस मूवमेंट की अपन ਉਹਦੀ शेप पता लग सके। तो हम देखो बेटा, तो
ਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ x ਐਕਸਿਸ, ਵੇਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਵ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਈ ਵੇਵ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਵ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਲਾਲ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ आए, ये आ देखिए, तो आ वाला हिस्सा तो ब्लैक, रेड, ग्रीन ये तीन ऑप्शंस ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। तो ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। तो ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਆ ओरिजिन है। तो ਅਸੀਂ क्योंकि प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो आ ऊपर नीचे दो लाइना शो करती हैं, तो इधरों भी प्रॉपर शेप देने ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਵੇਵ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ क्योंकि ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੇਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, तो ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੇਵ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 360 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਇੱਥੇ 0 ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ओमेगा टी। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ओमेगा टी शुरू वाला कहता, ਤਾਂ ਆ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ अगर आ वाला पहला फेज ओमेगा टी है तो आ फेज ओमेगा टी तो ज्यादा हो के घट हो, घट, क्योंकि ਆਪਾਂ इधर ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ओमेगा टी ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ r ਕੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ओमेगा टी। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਔਰ
एट एनी टाइम असी ये क्लिक किया वा तो 0 टाइम ते सॉरी t टाइम ते ओरिजिन वाले पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट का सिंबल की होंदा y वो आप लिखता क्योंकि ऑसिलेट ही कर रहा है ऑसिलेटिंग पार्टिकल दी इक्वेशन कितना लिखते हैं आप r साइन ओदा फेज अच्छा हुन आ जिहड़ा पार्टिकल है ਇਹਦਾ एड्रेस की बनू ਇਹਦਾ एड्रेस बनना कि ओरिजिन तो ये पार्टिकल कितनी दूर है x दूर है सो ਇਹਦਾ एड्रेस बनना मतलब आप उस पार्टिकल की गल कर रहे हैं जिहड़ा ओरिजिन तो x दूर है और ये भी की कर रहा ऑसिलेट ਇਹਦਾ एम्पलीट्यूड भी कितना वा आ रही है पर ਇਹਦਾ फेज की है ओमेगा टी है कि उस तो ज्यादा वा घट है तो आप ਇਹਦਾ फेज की मान लेने भी इस पार्टिकल दे फेज नालों कितना घट फाई घट है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फेज डिफरेंस कितना आ गया फाई और पाथ डिफरेंस कितना x ਹੁਣ x और फाई ਦਾ रिलेशन पता ਤੁਹਾਨੂੰ 2 पाई बाय लिखियो ना ले ना पर तो r sin ओमेगा t माइनस 2 पाई बाय तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ डिस्प्लेसमेंट वे भी इस फार्मूला च ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ पहला सिर्फ डायग्राम बनाइयो फिर मैं लिखाना वो लिखना था नहीं को ना लिखो मैं लिखाना कितना डिराइव करनी है ना वो लिए दो लाइन लिख लेनी अपन लिखो let particle at origin be oscillating such that its
ए पार्टिकल एट ओरिजिन ओरिजिन तो बाद ना ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0 कर लो भी ओरिजिन की पहचान की है x 0 be oscillating such that its phase be phi at time t. So its displacement y ਕਿਹਦੀ displacement y ਹੈ ਜਿਹੜਾ origin ਤੇ ਹੈ तो इस करके y ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ 0, t is equal to ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ r sin omega t where r ਕੀ ਹੈ amplitude where r is amplitude of oscillating particle. Now consider another oscillating particle P lying at distance small x from the origin. So its phase at time t is कितना ओमेगा टी माइनस 5 और ब्रैकेट लिखो बिकॉज ब्रैकेट लिख लियो बिकॉज along the direction of propagation phase of vibrating particle decreases vibrating particle decreases घटता है ना इस करके ਜਿਹੜਾ p ਦਾ phase है वो o नालों 5 घट है अच्छा and it's ਦਾ मतलब p वाले ਦੀ displacement ਹੁਣ p ਦੀ displacement ਦਾ ਆਇਆ ਸਿੰਬਲ and its displacement y bracket ਚ x, t is equal to but ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ but phi ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 pi by lambda into x ਇਸ ਕਰਕੇ अच्छा ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ देखियो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि ये तो ऑलरेडी पता वा कि ओमेगा ते फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ हुंदा मतलब जे ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रीक्वेंसी पता तो ओमेगा कट सकते ओमेगा पता तो फ्रीक्वेंसी पर इत्थे ਆਪਾਂ एक नवी टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिस तरह फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਉਹ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ टू पाई बाय लैम्डा की जगह ना वेव मोशन च तुहानू मिलेगा के हुण के स्प्रिंग दे नाल भी मिलदा स्प्रिंग कांस्टेंट पर इत्थे जिहड़ा वेव मोशन च के है एक्चुअली हैगा सिंबल कापा है आपां कह के वर्गा है ना तो इसका ग्रीक सिंबल है तो इहदा नाम है प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो वेव मोशन च
k ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਬਾਏ ਲੈਮਡਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, r sin omega t minus tx। तो वेव मोशन च बेटा 2 पाई बाय लैम्डा नु k नु 2 पाई बाय लैम्डा लिखना, बट ऑसिलेशन च नहीं। ऑसिलेशन च k की है स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, वो अलग है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और इधर देखियो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूव किया कि v के दे बराबर होंदा पुत्र, न्यू लैम्डा। हुण इधर देखो, क्या आप इस इक्वेशन नु इधर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हुण आ जिहड़ा लैम्डा वा कुछ चीज ही है, अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना सी, आपां इहनूं हाले ऊपर भेजिया नहीं है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब v वेव वेलोसिटी न्यू लैम्डा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ओमेगा बाय k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ। तो ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव है। अच्छा, हुण इहनूं जिद्दां मर्जी सजा सुवार के तुसीं लिख सकते हैं। आ देखो, आर साइन, तुसीं कहो जी मैं तां के बाहर कॉमन कढना, जो के नूं बाहर कढांगे तो इत्थे ओमेगा बाय के लिखना पैना, पर ओमेगा बाय के दी जगह ते की लिख सकते हैं, साइन, है ना। आ के है, हुण के दी जगह ते तुसीं इत्थे 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, जितना मर्जी लिखी जाओ। आर बारे की लिखिया सी आपां इत्थे, केड़ा एम्पलीट्यूड पार्टिकल दा नोट करके लिख लो। जिद्दां पुत्र वेव मोशन च वेव दी फ्रीक्वेंसी जेड़ी फ्रीक्वेंसी नाल पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं इको चीज ही है, उदा ही लिख लो नोट करके। इन वेव मोशन आर की है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, आर की है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव as well as amplitude of oscillating particle। तो वेव मोशन च आर नूं असीं वेव दा एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं ते ऑसिलेटिंग पार्टिकल दा। अच्छा, हुण तुसीं कहोगे भी ये एक तां डेरिवेशन एग्जाम च करनी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो हाले तक जिन्नी डिस्कशन की है ये इंपॉर्टेंट है। ते एक न्यूमेरिकल लिख लो, टाइम तो लेट नहीं आई सी तेरे करके, सारे नूं 1 घंटा लाना लेट का भी हो गया ना, एम ही हो गया। देख टाइम कितना है, 12:05 तू आई सी 10 ते ਜਿਹੜੇ 55 ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ वो कल भी ना नहीं ਹੁਣ लिखो न्यूमेरिकल कर लो, वो नाल दी नाल खत्म कर दिए ना, फिर आइडिया हो जाए भी कीता क्यों इन्ना जोर लाई जन्ने आ, फायदा कित्थे होना मैनूं। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ न्यूमेरिकल लिखना। ਹੁਣ देखो
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੋ a wave is propagating along positive x-axis such that displacement ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ रेडियन पर सेकेंड। तो आ इक्वेशन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। फाइंड नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 वेवलेंथ ते नंबर 4 वेव वेलोसिटी। नंबर 4 वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਔਰ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ k, ਔਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਟਰਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 60। ਹਾਂ 60, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ k ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, तो लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गई नहीं। अच्छा तो फोर्थ की कहना हो वेव वेलोसिटी कितना ओमेगा बाय न्यू लैम्डा तो भी कट सकते हैं, ओमेगा बाय के तो भी कट सकते हैं। हुण ओमेगा क्योंकि 60 है और के 3 है तो 20 आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं आना है, मतलब इक्वेशन दी होनी उन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल कंपेयर करके उतों फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव वेलोसिटी कट सकते हैं। और उहदे च याद बस यही रखना इक्वेशन ऑफ वेव दे विच टाइम दा कोएफिशिएंट है ओमेगा और एक्स दा कोएफिशिएंट है, पर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਾਪਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਨਾ। तो जो न्यूमेरिकल्स करांगे बाकी फिर नाल आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। हुण एक उधर भी दस्सिया तुहानूं भी अज शाम तो क्लास लगनी पुत्र, उस च ऑसीलेशंस दे न्यूमेरिकल करवाने थोड़े थोड़े, हर रोज ही लगेगी। आल जिदन नहीं लगनी होएगी दस देंगे। तो 8:30 to 40 मिनट दी ज़्यादा नहीं आनी, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी तो वो देख लियो है ना।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ।